So next we will discuss the derivation of three-moment equation. So the three-moment equation is the slide. This derivation. How three-moment equation derive in the previous university questions. Important portion is three-moment equation. Okay? It's an important portion. So consider a continuous span ABC. This is a continuous beam ABC. Here the length of the span AB is L1 and the length of the span BC is L2. And this is the B support is settled by an amount HA. HA is the relative position of the support A with respect to the support B. Relative position of the support A with respect to support B is HA. And HC is the relative position of the support B with respect to support C. So B is support settle figures general equation three-moment equation general equation derive so first we will continuous span ABC dotted line continuous span ABC. Okay. Then we straight line B is support straight line that's straight line A1 B C1 A1 B C1 is straight line first so continuous beam ABC three successive support A B C two span AB and BC two span continuous beam consider അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ബീമിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ABC. ABC എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ പൊസിഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം B എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് കുറച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A യിൽ നിന്നും കുറച്ച് സെറ്റിൽ എമൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് HA. അതുപോലെ C എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും B എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂ ആണ് HC. ഓക്കേ. Then we derive first A1 B C1 horizontal line B is support horizontal line now we B is support tangent tangent A2 B C2 tangent slope slope and condition central support slope left span consider calculate the value then right span support right span consider central support slope and value equal point so derive first horizontal line A1 B C1 next we tangent B is support like ABC support in the position. Okay. Deflected portion deformed shape okay A2 B C2 B ABC elastic curve deformed profile B is support tangent left span consider B support slope calculate value right span consider B central support slope calculate the slope at the middle support calculated from the left span should be same as the slope at the middle support calculated from the right span. Our condition use equation derive the slope is theta. Theta. Left span consider theta calculate value theta right span consider calculate theta slope. First we figure ABC continuous span settlement B settle so first horizontal line horizontal line A1 B C1 then this elastic curve tangent B is support tangent we slope calculate theta. Theta is slope. Initial position tangent theta slope mark so that is theta. This is initial position. ABC initial position deflect ABC position. So initial position deformed
ഡിഫോംഡ് പൊസിഷനിൽ ടാൻജൻറ്റിലേക്ക് വരക്കുന്നതാണ് തീറ്റ, നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ്. ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഡിഫോംഡ് ഷേപ്പിലേക്കുള്ള സ്ലോപ്പാണ് തീറ്റ. അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക, അതാണ് തീറ്റ. ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിഫോംഡ് ടാൻജൻറ്റിലേക്ക് വരക്കുന്നതാണ് തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗറാണ് ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 3 സ്പാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനകത്ത് ഈ എ ബി സി എന്നുള്ള സ്പാനിനകത്ത് നമ്മൾ ലോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എ ബിയിലും ബി സിയിലും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലോഡ് കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓൺ സ്പാൻ എ ബി ആൻഡ് ബി സി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പാൻ എ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പാൻ എ ബി എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എൽ ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ആ ലോഡ് കാരണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലോഡ് കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു, ഇതാണ് ആ ലോഡ് കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ബി സിയിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഈ വരുന്നത്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ A1 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ഏരിയ ഓഫ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പാൻ എ ബി, ദിസ് ഈസ് വൺ സ്പാൻ ബി സി. സോ ക്യാപിറ്റൽ A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇൻ സ്പാൻ എ ബി. അതുപോലെ സ്മോൾ A1 എന്താ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഈ ഏരിയയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സ്പാനിൽ നിന്ന് എ എന്നുള്ള സ്പാനിൽ നിന്ന് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്ത്, A1. ഓക്കെ, A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ A2 ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇൻ സ്പാൻ ബി സി. So small a2 is the center of gravity distance from the support, from the right hand side support C to the center of gravity of this area. അതാണ് നമ്മുടെ A2. സോ ആ ഒരു ഫിഗറാണ് ഫിഗർ 2. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓരോ സ്പാനിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമുക്കറിയാം, കോൺസെൻട്രേറ്ററിലോട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം അറിയാം. സോ നമ്മൾ ഓരോ സ്പാനും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പാനിന് നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അതാണ് ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. അവിടെയുള്ള ഏരിയയാണ് ക്യാപിറ്റൽ A1 ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ A2. ഓക്കെ, സ്മോൾ A1 ആൻഡ് സ്മോൾ A2 അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ A1 ആൻഡ് സ്മോൾ A2. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരച്ചു. ഇനി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വേണം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. സോ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, സി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിലും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ എയിലുള്ള സപ്പോർട്ടിലുള്ള മൊമെൻ്റാണ് എം എ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിലുള്ള മൊമെൻ്റാണ് എം ബി, ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിലുള്ള മൊമെൻ്റാണ് എം സി. ദെൻ ഈ എം എ എം ബി എം സി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിലുള്ള മൊമെൻറ്റുകളെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുന്ന മൊമെൻ്റാണ് ഈ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, എം ബിയിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, എം സിയിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും ഏരിയകൾ വേണം. ഓക്കെ, ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും ഏരിയകൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ, ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ട്രപ്പിസോഡ് ഷേപ്പാണ് അല്ലേ, ഇതൊരു ട്രപ്പിസോഡ് ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ ഏരിയയും ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ട്രയാങ്കിൾ ആക്കണം. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഈ ഡോട്ടർ ലൈന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിളുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2 ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. ആ 2 ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് A3 ആൻഡ് ഹിയർ A4. ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സ്പാൻ എ ബിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ A3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് A3. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും, ബേസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. ബേസിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരുന്നു, എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് L1 ആയിരുന്നു. സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L1/3 വരും അല്ലേ. നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ L/3യും നമ്മുടെ പോയിൻറ്റഡ് എൻഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ
പോയിന്റഡ് എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഈ 2L1/3 വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എയിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എയിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് സിയിൽ നിന്നാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സപ്പോർട്ട് എയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു A3യിലേക്കുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L1/3 വരും. അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് L1/3. ഇനി A4ൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്? എഗെയിൻ എയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താ പോയിന്റഡ് എൻഡ് ആണ്, ബേസ് എൻഡ് അല്ല. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പോയിന്റഡ് എൻഡ് ആണ്. പോയിന്റഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2L/3 ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2L1/3. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2L1/3. A4ലേക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് 2L1/3. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള A1 A3 കണ്ടുപിടിച്ചു, A4 കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. A3 എന്ത് വരും? A3 നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ A3 നമുക്ക് എഴുതാം ഹാഫ് BH ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ്? അത് സ്പാൻ ആണ്. AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L1 ആണ്. ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഈ വാല്യൂ MA. സോ നമുക്ക് A3ന് എന്ത് എഴുതാം? ഹാഫ് ഇൻറ്റു MA ഇൻറ്റു L1 എഴുതാം. അതുപോലെ A4 അതുപോലെ എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലേ. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത്ത് L1 തന്നെ വരും, ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? MB വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് A4 എന്തെഴുതാം? A4 is equal to അഗെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ഹാഫ് BH ആണ്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ്? ലെങ്ത്ത് L തന്നെയാണ്, ഇൻറ്റു H എത്ര? ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ഇതാണെങ്കിൽ H ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് വരുന്നത്. സോ MB. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L1, ലെങ്ത്ത് L1 ആണ്, സ്പാൻ L1 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L1 എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റ് സ്പാനിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് സ്പാനകത്ത് വരുന്നത് എന്താ? അഗെയിൻ റൈറ്റ് സ്പാനിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് MB MC എന്നുള്ള മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രപ്പീസോയിഡാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതാണ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഏരിയനെ നമ്മൾ A5 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. A5ൻ്റെ ഏരിയയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. A6 ആണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് A6. അവിടുത്തെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് G. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്പാൻ നമുക്കറിയാം L2 ആണ്. BC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L2 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ A5ൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാം ഇത് പോയിന്റഡ് എൻഡ് ആണ്. പോയിന്റഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് 2H/3 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു Hന് പകരം L3 ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത്. സോ 2L3/3 2/3 L3 അല്ല സോറി L2 2/3 L2. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് A6. A6ൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണ്. അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിന് എന്താ? ബേസിൽ നിന്നാണ്. ബേസിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ L2/3. സോ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. ഇനി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. A5 എന്തായിരുന്നു? ഹാഫ് BH തന്നെ, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു B എന്താ? ലെങ്ത് ആണ് L2. H എന്താ? ഇവിടെ MB ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. MBയും ഇതാണ് MB ആണ്. ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ്. സോ ഹൈറ്റ് L2 ആണെങ്കിൽ ബേസ് MB ആണ്. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L2 വരും A5. സിമിലർലി A6 എന്ത് വരും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു L2 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? MC. ഹാഫ് ഇൻറ്റു L2 ഇൻറ്റു MC വരും. സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിച്ചു, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ വാല്യൂസൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഫ്രം ഫിഗർ 1 എടുത്ത് നമുക്കറിയാം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഫിഗർ 1-നകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. A2B A1 എന്നുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, A2B A1 എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? ഇവിടെ തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ എഴുതാം. ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്ത് വരും? A1 A2 ആണ്.
opposite side a1 a2 by adjacent side is L1. So ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള A2B A1 എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് tan theta is equal to A1 A2 by L1. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ BC1 C2 എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം tan theta. തീറ്റ രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും റൈറ്റ് സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. സെൻട്രലിലെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ തീറ്റ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ tan theta is equal to ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് C1 C2 അല്ലേ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് C1 C2 ആൻഡ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് 90 വരുന്നത്. ഇതാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഈസ് L2. ഓക്കെ, സോ tan theta ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ A1 A2 by L1 ഉം റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ C1 C2 by L2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം tan theta is equal to A1 A2 by L1 is equal to C1 C2 by L2. ഓക്കെ, tan theta is equal to A1 A2 by L1 is equal to C1 C2 by L2. ഇനി നമുക്ക് A1 A2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, A1 A2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ A1 A2. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ A1 A2. ഈ A1 A2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഇതെടുക്കാം അല്ലേ? ഇതെന്തായിരുന്നു? A1. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് A1 A2 is equal to എന്തെഴുതാം? ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? A1 നിന്ന് മൈനസ് A2 എന്ന് എഴുതാം. A1 മൈനസ് A2. ഓക്കെ, ഈ A1 A2 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് A1 A2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ A2 മൈനസ് A1 മൈനസ് A2 എഴുതും. ബട്ട് A1 ആണ് എന്ത്? നമ്മൾ HAയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ, റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് HA. ഇനി A2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. A1 A2 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. HA നമുക്കറിയാം. ഇനി A2 എന്താ? A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ A ഫ്രം ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് B. ഈ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ്, A എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ A2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് A ഫ്രം ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് B എന്ന് പറഞ്ഞ ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്രയോ എമൗണ്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് A2. സോ നമുക്ക് എഴുതാം A1 A2 is equal to A1 minus A2 which is equal to A1 എന്താ? HA ആണ്. HA minus deflection of A from the tangent of B. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് A ഫ്രം ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് B ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ HAയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് MOSലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലൊരു മെത്തേഡായിരുന്നു നമ്മുടെ മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡിൽ നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ആദ്യം ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും, അതിൻ്റെ M/EI ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും. ആ M/E ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ M/EI ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോ ഓർഡിനേറ്റിനും നമ്മൾ EI കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ M/EI ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, കോൺജുഗേറ്റ് മെത്തേഡും മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ M/EI ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. മൊമെൻ്റ് എടുത്താൽ അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എടുത്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് A ഫ്രം ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് B. Therefore we can write HA minus reflection നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് M/EI diagram. Okay, moment of M/EI diagram between B and A about A. Between B and A about A. അതാണ് നമ്മുടെ
ആ മെത്തേഡ് മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ എബൌട്ട് ദ ടാൻജൻറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് M/EA ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് എ എബൌട്ട് എ. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ M/EA ഡയഗ്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ M/EA ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർഡിനേറ്റിനും EA കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ മതി. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M/EA ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AX/EI ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, AX/EI ആയിരുന്നു. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം. എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ആ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു X⁻. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് A1 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് A1. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് A1/EA. ഇതാണ് ഈ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയുള്ളൂ. ഇനി എന്താ എൻഡ് മൊമെൻ്റ് കാരണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഏരിയയും. അപ്പോൾ A3 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരും. അതാണ് നമ്മുടെ L1/3 പ്ലസ് A4 ഇൻറ്റു 2L1/3. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ AB എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് മൊമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AX⁻/EI ആയിരുന്നു. M/EA ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എഴുതി tan θ is equal to A1A2/L1 C1C2/L2. സോ നമ്മൾ അവിടെ A1 A2 is equal to HA minus A2 എന്ന് എഴുതി. HA നമുക്കറിയാം, ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. മൈനസ് A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് A ഫ്രം ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് B ആണ്. ദെൻ HA മൈനസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് M/EA ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ B ആൻഡ് A എബൌട്ട് A. നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബി മെത്തേഡൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് M/EA ഡയഗ്രാം. M/EA ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് എഴുതാം HA മൈനസ് M/EAയിൽ EA നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം A ഇൻറ്റു X⁻ ആണ് വരിക മൊമെൻറ്റ്. A ഇൻറ്റു X⁻ ആണ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1/EI1 കാരണം I1 ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്പാൻ A നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്പാൻ AB ആണ്. അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ I1 ആയിരുന്നു. ദെൻ AX⁻ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിനകത്തുള്ള ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാമത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്നുള്ളത് A1 ആണ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ A1 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. പ്ലസ് കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കാരണമുള്ള മൊമെൻറ്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ A3 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ X⁻ എന്തായിരുന്നു, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് L1/3 പ്ലസ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരെണ്ണം കൊണ്ട്. നമ്മൾ AB എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. A4 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു 2L1/3. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് M/EA ഡയഗ്രാം. M/EA ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി. A1 പ്ലസ് A3 L1/3 പ്ലസ് A4 ഇൻറ്റു 2L1/3. സോ ഇവിടെ A1 എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്താണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ A1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം UDL ആകുമ്പോൾ പരാബോള ആയിരിക്കും, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ A1ൻ്റെ വാല്യൂ മാറും. ഈ A1 മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ്മോൾ A1 മാറും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാം. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു A3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ½ ഇൻറ്റു MA ഇൻറ്റു L1 ആണ്. A4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ½ ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L1 ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് HA മൈനസ് 1/EI1 ഇൻറ്റു A1 അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ A3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് മൊമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാലും ലൈനായിട്ടാണ് വരിക. നമ്മുടെ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എപ്പോഴും അതുപോലെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂലും ഓരോ സപ്പോർട്ടിലും ഓരോ വാല്യൂസാണ് വരിക. അത് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ
ട്രപ്പസോയിഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു L1 ഇൻറ്റു ദിസ് L1/3 പ്ലസ് A4 ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ബി ഇൻറ്റു L1 ഇൻറ്റു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് 2L1/3. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? HA മൈനസ് 1/EI1 ഇൻറ്റു A1 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1/3 ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എഴുതാം 1/6 ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു L1 ഇൻറ്റു L1ന് L1 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ അഗൈൻ 1/2 ഉണ്ട്, 2/3 ഉണ്ട്. 1/2 ഇൻറ്റു 2/3 ചെയ്യുമ്പോൾ 1/3 കിട്ടും. എം ബി ഇൻറ്റു L1 സ്ക്വയർ. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് എഴുതാണ്. സോ നമ്മൾ 6നെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. ഈ 6നെ ഇങ്ങോട്ട് 1/6 EI1. സോ A1 A2 is equal to HA മൈനസ് 1/6 നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ഇവിടെ 6ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 6 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 6 കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 6 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എം എ ഇൻറ്റു L1 സ്ക്വയർ ആയി. ഇവിടെ 1/3 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ 6 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 6ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 2MB ഇൻറ്റു L1 സ്ക്വയർ കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? A1 A2 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ A1 A2 is equal to HA മൈനസ് 1/6 EI1 ഇൻറ്റു 6A1 A1 പ്ലസ് എം എ ഇൻറ്റു L1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2MB ഇൻറ്റു L1 സ്ക്വയർ. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിവിടെ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A1 A2 ബൈ L1. അതിൽ A1 A2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ, L1 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. A1 A2 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ C1 C2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. C1 C2 കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എയും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് 3 മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ C1 C2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A1 A2 കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ C1 C2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ C1 C2 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ A1 A2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ C1 C2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ C1 C2 വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് C1 C2 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. C1 C2 is equal to നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതാണ് നമ്മുടെ C1 C2 വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ C2 ഇവിടെ ഒരു C2 ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് C ഫ്രം ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് B. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് C എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ C2. C2 is the deflection of C from the tangent of B. Okay, then C2 ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം? ഈ C1 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ C1 C2 is equal to C2 മൈനസ് C1. C1 C2 is equal to C2 മൈനസ് C1. സോ ഇവിടെ അഗൈൻ C2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് C from the tangent of B. But C1 എന്താ? C1 എന്താ? HC. C1 HC ആണ്. ഓക്കെ, C1 HC ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് C ഉണ്ട്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് C നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് M/EA ഡയഗ്രം എടുക്കാം. Moment of M/EA diagram between B and C about C. Moment of M/EA diagram between B and C about C. Then minus diagram between B and C about C minus HC. So moment of M/EA diagram നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രം ഇതായിരുന്നു. ബി സിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. C2 നമ്മൾ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് അഗൈൻ A ഇൻറ്റു X ബാർ ആണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ്. 1/E നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? A2 ആണ് ഏരിയ, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് A2. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതാണ് A2. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മുടെ എൻഡ് മൊമെൻറ്റിൽ വരും. എൻഡ് മൊമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ 2 ഏരിയകളുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്നാണ് A5 ഇൻറ്റു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? A5ൻ്റെത് 2L2/3 പ്ലസ് A6 ഇൻറ്റു L1 L2/3.
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് A5 ഇൻറ്റു 2L2/3 A6 ഇൻറ്റു L2/3 രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് വരുന്നത്. രണ്ട് ഏരിയൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എവിടുന്ന സപ്പോർട്ട് എബൌട്ട് ബി ആൻഡ് സി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് M/E ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി എബൌട്ട് സി ആണ്. ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി എബൌട്ട് സി ആണ്. സോ സിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ L2/3 2L2/3 സിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇനി ഇവിടെ A5 A6 നമ്മൾ ഹാഫ് BH സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So next C1 C2 is equal to C C2 minus HC, where C C2 is the deflection of C from the tangent of B minus HC. C1 C2 C C2 minus C C1 ആണ്. C C1 ആണ് നമ്മുടെ HC വരുന്നത്. So we get deflection of C from the tangent of B means moment of M/EI diagram between B and C above the C minus HC. സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് M/E ഡയഗ്രാം ഓരോ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് 1/EI2 നമുക്ക് 1/EI2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. M/EI ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ EIനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. 1/E ഇൻറ്റു I2 വെയർ സെക്കൻഡ് സ്പാനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ സ്പാൻ BC ഈസ് I2. സോ 1/EI2 ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ മൊമെൻറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ആണ്. നമ്മൾ ഏരിയ മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡിൽ മൊമെൻ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AX/EI ആണ്. മൊമെൻ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് AX/EI ആണ്. ഇതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് M/EI ഡയഗ്രാം AX/EI. ഇതിൽ EI ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തത്. ഇനി A ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ മൊമെൻറ്റിൽ A ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ്. ഏരിയ A2 ആയിരുന്നു, സ്മോൾ A2 ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എൻഡ് മൊമെൻ്റ് എടുത്തു. തേർഡ് ഫിഗർ നമ്മൾ ഫിഗർ 3-നകത്ത് വരുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ A5 എടുത്തു. A5 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് 2L2/3 ആണ്. പ്ലസ് ഒരു ഏരിയ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ A6 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് L2/3 ദെൻ മൈനസ് ദിസ് HC. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ A2 ആൻഡ് A2 ക്യാപിറ്റൽ A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ആണ്. സോ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇവിടെ A5 ആൻഡ് A6 ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം. അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. A5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L2 ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ A6 ഹാഫ് ഇൻറ്റു MC ഇൻറ്റു L2. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്കവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ 1/EI2 ഇൻറ്റു A2 അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഏരിയ A5 ഹാഫ് ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L2 ഇൻറ്റു 2L2/3 സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് A6ന് ഹാഫ് ഇൻറ്റു MC ഇൻറ്റു L2 ഇൻറ്റു L2/3 മൈനസ് HC. സോ അഗെയിൻ നമുക്കിതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 2/3 1/2 ഇൻറ്റു 2/3ന് 1/3 എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ MB ഇൻറ്റു L2 ഇൻറ്റു L2ന് L2 സ്ക്വയർ. ഹിയർ 1/2 ഇൻറ്റു 1/3 ഈസ് 1/6 ഇൻറ്റു MC ഇൻറ്റു L2 സ്ക്വയർ. സോ വി ഗെറ്റ് 1/EI2 ഇൻറ്റു A2 പ്ലസ് 1/3 ഇൻറ്റു MB ഇൻറ്റു L2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/6 ഇൻറ്റു MC ഇൻറ്റു L2 സ്ക്വയർ മൈനസ് HC. അഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പ്രൊസീജിയറിനെ 6നെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ 1/3ന് 1/6നൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 6നെ ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. സോ 1/6EI2 ഇൻറ്റു സോ ഇവിടെ 6 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പം ഇവിടെ 6 ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ 6 വരും. സോ 1/6EI2 ഇൻറ്റു 6A2 പ്ലസ് 2MB ഇൻറ്റു 1/3 ഇൻറ്റു 6 2MB ഇൻറ്റു L2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് MC ഇൻറ്റു L2 സ്ക്വയർ മൈനസ് HC. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് 6 നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തത്. സോ നമുക്കിവിടെ C1 C2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ A1 A2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 1-നകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇക്വേഷനാണ്. ഇക്വേഷൻ B തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ A1 A2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇക്വേഷൻ A. സോ ഇക്വേഷൻ എയും ഇക്വേഷൻ ബി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A1 A2/L1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു C1 C2/L2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ A1 A2/L1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു C1 C2/L2. അതിനകത്ത് നമ്മൾ A1 A2 നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് HA മൈനസ് 1/6EI1 ഇൻറ്റു 6A1 A1 പ്ലസ് MA L1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2MB ഇൻറ്റു L1 സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബൈ L1 കൂടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ HA/L1
1/6 into EI1 into L1 into 6A1 A1 plus MA into L1 square plus 2MB into L1 square എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ C1 C2 നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് 1/6 EI2 into 6A2 A2 plus 2MB into L2 square plus MC into L2 square minus HC എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ L2 എന്ന് കൂടെ കൊടുക്കാം. So we get 1/6 EI2 L2 plus into 6A2 A2 plus 2MB into L2 square plus MC into L2 square minus HC by L2. So one equation is equal to another equation. So നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ 6EI1 L1 ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് 6E ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 1/6E ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഇവിടെ 6E ഇല്ല. സോ നമ്മൾ എല്ലാ ടേമിനെയും 6E കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 6EHA by L1 ഇവിടെ 6E കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 6Eയും മുകളിലുള്ള 6Eയും ക്യാൻസൽ ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 1/I1 L1 into 6A1 A1 plus MA into L1 square plus 2MB into L1 square is equal to ഇവിടെ 6E കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/I2 L2 into 6A2 A2 plus 2MB into L2 square plus MC into L2 square minus 6EHC by L2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ I1 L1 നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അതുപോലെ I2 L2നെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So we get 6EHA by L1 minus 6A1 A1 by I1 L1 plus MA into L1 square by I1 L1 plus 2MB into L1 square by I1 L1 is equal to 6A2 A2 by I2 L2 plus 2MB L2 square by L2 L2 plus MC into L2 square by I2 L2 minus 6EHC by L2. Here again ഇവിടെ നോക്കുക L1 സ്ക്വയർ ബൈ L1 ഇവിടെ 2 L1 അപ്പോൾ L1 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതുപോലെ L1 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇവിടെ L2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, L2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ MA MB MCയുടെ ടേം എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. MA MB MC ആണല്ലോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അൺനോൺസ് MA MB MC ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ MA MB മൊമെൻറ്റ്സിനെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ എന്ത് വരും? ഇവിടെ MA ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഒരു L1ഉം ഈ ഒരു L1ഉം ക്യാൻസലായി, ഇവിടുത്തെ ഒരു L1ഉം ഇവിടെ L1ഉം ക്യാൻസലായി, ഇവിടെ ഒരു L2 ക്യാൻസലായി, L2 ക്യാൻസലായി. ഇനി ഈ MB MCയും പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് MAയും MB ആണുള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സോ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ MA ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താ L1 by I1, ഇവിടെ 2MB ഇൻറ്റു L1 by I1, ഇവിടെ 2MB ഇൻറ്റു L2 by I2, ഇവിടെ MC ഇൻറ്റു L2 by I2. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി. MA ഇൻറ്റു L1 by I1 പ്ലസ് 2MB ഇൻറ്റു L1 by I1 പ്ലസ് 2MB ഇൻറ്റു L2 by I2 പ്ലസ് MC ഇൻറ്റു L2 by I2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ വേറെ മറ്റേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? മൈനസ് 6A1 A1 by I1 L1 മൈനസ് 6A2 A2 by I2 L2 പ്ലസ് 6EHA by L1 പ്ലസ് 6EHC by L2. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ 3 മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 2MB ഇൻറ്റു L1 by I1 പ്ലസ് 2MB ഇൻറ്റു L2 by I2 അതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? മൊമെൻറ്റ്സിനെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചു. ഇവിടെ മൈനസ് MA L1 by I1 ആണ്, മൈനസ് 2MB L1 by I1 ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ 6A2 A2 I2 L2നെ അതുപോലെ 6EHC L2നെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തു. MAയുടെ ടൈമിനെല്ലാം MAയുടെയും MBയുടെയും ടൈമിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ 6A2 A2 by I2 L2നെയും 6EHC by L2നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ MBയുടെ ടേം വീണ്ടും നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. MA into L1 by I1 plus 2MB into L1 by I1 plus L2 by I2 plus MC into L2 by I2 is equal to minus 6A1 A1 by I1 L1 minus 6A2 A2 by I2 L2 plus 6EHA by L1 plus 6EHC by L2. So this is our 3 moment equation. സോ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് 2-3 കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത്. So first, if there is no settlement of support, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HAയുടെ വാല്യൂം HCയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. HA ആണല്ലോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് A വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സപ്പോർട്ട് B. സോ നമ്മൾ
there is no settlement of support means HAയുടെ വാല്യൂ 0 അതുപോലെ HCയുടെ വാല്യൂ 0 വരുന്ന കേസ്. സോ HA HC 0 വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും MA × L1/I1 + 2MB × L1/I1 + L2/I2 + MC × L2/I2. ഇവിടെ സെയിം തന്നെ, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. which is equal to -6A1 A1/I1 L1 -6A2/I2 L2. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, +6E HA/L1 +6E HC/L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ HAയുടെ ടേമും HCയുടെ ടേമും 0 ആയപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസഡ് ടു ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ I1 I2 എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ. ഇൻ കേസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാനിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ I1ഉം I2 ഈക്വൽ ടു I ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് കേസ് I1 is equal to I2. സോ I1 is equal to I2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് I എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ I1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ I2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I1 I2 ഒക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ബൈ I വരും, ഇവിടെയും ബൈ I വരും, ഇവിടെയും ബൈ I, ഇവിടെയും ബൈ I, ഇവിടെയും ബൈ I, ഇവിടെയും ബൈ I. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത കേസസിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാസും സെയിം ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല, അവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാസ് എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ എല്ലാ ടേമിലും നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എടുത്താൽ അറിയാം, എല്ലാ ടേംസും നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ ടേമിലും ഒരു ബൈ I ഉണ്ട്. എല്ലാ ടേമിലും ബൈ I ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ബൈ I നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ വരും, എല്ലാ ടേമിലെയും ഐകൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ടേംസിലും I ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും I ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും I ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ Iയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ Iയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബാക്കി വരുന്നതാണ് എന്ത് വരും, MA × L1, ഓക്കെ, + 2MB × L1 + L2 + MC × L2, ഓക്കെ, -6A1 A1/L1 -6A2 A2/L2. സോ നമ്മുടെ ഇഫ് there is no settlement of support and at the same time moment of inertia is same throughout the section, then the equation, three moment equation is reduced to this form. Okay, these are the two conditions. So first നിങ്ങൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ത്രീ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മൊമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ത്രീ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.